जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनन्दनं व्रजजनरञ्जना यशोधनन्दनं व्रजजनरञ्जना यमुनां तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। सद्गोसाई वृंद की जय। नामाचल हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संगीत नग्न की जय। कार्तिक मास व्रता की जय। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय।
Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana-shalakaya Sakshashurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Mugam Karodi Vachala Pangulangaide Girim Yatkripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyam Ishwaram Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bodhale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpatarupyascha Kripasindhapayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tadojayamudire Nashtaprayesha Bhadresha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் கோபாஷ்டமி தின வாழ்த்துக்கள். தாமோதர மாதத்தில் ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் டே. இந்த வருஷத்துலேயே ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் டே. ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி தான் பசுவை வழிபடுறதுக்கு பகவானுக்கு கிருஷ்ணர் பசு மேலே ரொம்ப அதீத பிரியம். எல்லா பக்தர்களும் கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு கோபிரேமை இருக்குது. ஸோ அதனால் அவருக்கு பிடிச்சது கோ மாதா. ஸோ அதனால் நம்ம பசுவை இன்றைக்கி வழிபட்டோம்னா கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார். ஸோ குறிப்பாக ஜீவகோஸ்வாமி கோபால சம்பலில் 3 செயல்கள் இன்றைக்கி செய்ய சொல்கிறாரு கோபாஷ்டமி அன்னைக்கு. ஒன்று பசுவுக்கு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். இன்றைக்கி கோமாதாவுக்கு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். ரெண்டாவது கோமாதாவுக்கு ஃபீட் பண்ணணும், வர்ஷிப் பண்ணணும், ஃபீட் பண்ணணும். மூணாவது கோமாதாவை பரிக்கிரமா பண்ணணும். 3 விஷயம் சொல்லியிருக்கார். கோபாஷ்டமி தினத்தன்று இந்த 3 விஷயம் யார் செய்தாலுமே கிருஷ்ணருக்கு அவங்க மேலே ஒரு அதீத பிரியம் ஏற்படும். ரொம்ப அளவற்ற காருண்யத்தை கொடுப்பார், கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுப்பார் நிச்சயமாக அப்படின்னு சொல்லி ஜீவகோஸ்வாமி கோபால சம்பலில் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால் நீங்கள் நீங்கள் யாராவது செய்ய தவறுனா கூட நீங்கள் கோஷாலா இப்போ போக முடியாட்டி கூட மனதளவில் இந்த 3 விஷயம் நீங்கள் பண்ணலாம். மனதளவில் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் என்ன பாவகிராகி ஜனார்த்தனா, மனதளவில் பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் அந்த கருணையை நமக்கு கொடுப்பார். ஸோ பசு நமஸ்காரம் செய்யணும், பசுவை பரிக்கிரமா செய்யணும், பசுவை வழிபடணும் இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணணும். 3 விஷயம் செய்யணும் இன்றைக்கி. ஸோ பசுவை வழிபடுறதுக்கு ரொம்ப உகந்த நாள் இன்றைக்கி கோபாஷ்டமி அன்றைக்கி. ஏன்னா இன்றைக்கி தான் பகவான் 5 வயது முடிஞ்சு 6வது வயதில் முதல் நாள் இன்றைக்கி. ஸோ முதல்ல 5 வயசு கௌமாரம் சொல்லுவாங்க. 6லேருந்து 10 வரைக்கும் பௌகண்டம் சொல்லுவாங்க. பௌகண்டா ஏஜில் உள்ள என்ட்ரானதுக்கப்புறம் முதல் நாள், அந்த வருஷத்தில் முதல் நாள் அன்றைக்கி தான் பகவான் அது வரைக்கும் கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். இன்னிலேருந்து மாடு மேய்க்க போகிறார். ப்ரொமோஷன், பகவானுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி. அதனால தான் அவருக்கு கோபாலா அப்படிங்கிற பேர் கூட இன்றைக்கி தான் கிடச்சிது. கோபாலா, கோமாதா, ஒன்று ப்ரொடெக்ட்ஸ் த கவுஸ், பசு பராமரிப்பவர், பசுவை பாதுகாப்பவர். அதனால தான் கோபாலா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம கூட பாட்டெல்லாம் பாடுவோம் கீர்த்தனில். ஜெய் ஜெய் நந்த யசோத துலால் गिरिवरधारी गोपाल, जय जय नंद यशोध दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இன்னைக்கு கோபாலா சொல்லி பாடலாம். ரொம்ப சந்தோஷம். கோவிந்தான்னு சொல்லி பாடலாம். கோவிந்தானா பசுக்களுக்கு இன்பம் தரக்கூடியவர். இன்றைக்கி கோவிந்தா கோபாலா அப்படின்னு சொல்லி பகவானை சொன்னோம்னா நிச்சயமாக பகவான் ரொம்ப திருப்தி அடைவார். ஏன்னா பசுவோடு சேர்த்தி நம்ம பகவானோட பெயரை நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த லீலை சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லியிருக்காரு. 10வது காண்டத்தில் 15வது சாப்டரில் முதல் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கலாம். ஸ்ரீ சுகுவாச்ச ததஸ்ச பௌகண்ட வயஸ்டிதௌ ஸ்பிருஜே பபூவதஸ் तौ पशुपाल सम्मधौ
காஷ்சாரயந்தோ ஷகிபி சமௌபதைர் விருந்தாவனம் புண்ணியமதீவ சக்ரதுஹு. அருமையான ஸ்லோகம். இந்த கோபாஷ்டமி லீலையை வந்து வர்ணிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். 10வது காண்டத்தில் 15வது சாப்டரில் முதல் ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் வந்து சுகதேவி கோஸ்வாமி சொல்கிறார், இந்த மாதிரி பௌகண்ட வயம் ததஷ்ட பௌகண்ட வயஸ்டிதோ வர்ஜே. பகவான் வந்து பௌகண்ட வயதை அடைந்து விட்டார். 6வது வருஷத்தில் முதல் நாள் ஸ்ரிதோ அப்படின்னு அட்டைனிங், பௌகண்ட வயதை அடைந்து விட்டார். பபுவதஸ்தௌ பசுபால சம்மதௌ. ஸோ பிருந்தாவனத்தில் வந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும், பலராமரும் கிருஷ்ணரும் 2 பேரும் வந்து பசுபால சம்மதோ, பசுக்களை பராமரிப்பதற்காக அந்த ப்ரொமோஷன் அப்பாயின்மெண்ட், சம்மதம்னா அப்பாயிண்டட். நந்த மகாராஜ் வந்து பசுபால கவுஹட்மன், கவுஹட்மன் பசுக்களை மேய்க்கவர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்து இன்றைக்கி கிடச்சிது. நந்த மகாராஜ் வந்து ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாரு இன்றைக்கி. ஸோ காஷ்டாரயந்தோ சகிபிகி சமம் பதைர். ஸோ இது மாதிரி பசுக்களை வந்து பராமரித்து போகும்பொழுது, பசுக்களை வந்து மேய்த்து கொண்டு போகும்பொழுது பிருந்தாவன ஃபாரஸ்டில் பிருந்தாவனம் முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய பாத சுவடுகளுடைய அந்த மங்களகரமான சின்னங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக அந்த பிருந்தாவனம் ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாகவே அந்த தெரிஞ்சுது. அதனால அந்த பிருந்தாவனம் ஏற்கனவே வந்து பிருந்தாவனம் அழகு நிறைந்தது. பகவானுடைய பாத சின்னங்கள்லாம் பட்ட உடனே அதீவ சக்ருது, அதீவன எக்ஸ்ட்ரீம்லி, அதிகமாக அதீதமான அழகு, அதீதமான அழகு வந்து விருந்தாவன தாமத்துக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். அந்த பொருளுரையில் வந்து பிரபுபாத சிஷ்யர்கள் எழுதியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி பசு மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். ஸோ இப்போ வந்து பசு கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். இன்றைக்கி வந்து மாடு மேய்க்க போகிறார். ஸோ இந்த நடந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முந்தின சாப்டரும் வந்து அவங்க வந்து எழுதுகிறாங்க. ஈவன் வந்து அந்த ஆகாசுரன் வதம், ஆகாசுரன் வந்து பாம்பு விழுங்கிறது, அந்த பிரம்மதேவர் வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிகளையும் அந்த கோபர்களையும் திருடுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் நடந்தது. ஸோ ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மேபி அது கோபாஷ்டமி நாளைக்கு முந்தின நாள் சம்திங். ஸோ அந்த மாதிரி நடந்தது. ஏன்னா வந்து கண்ணுக்குட்டிகள் மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். 5 வயசுக்குள்ளே தான் அந்த லீலையில் நடந்தது. ஸோ இமீடியட்டாக வந்து இந்த கோபாஷ்டமி தினம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு நடுவில் வந்து பகவான் வந்து நந்த மகாராஜ் கூட போய் நிறைய ட்ரைனிங்கும் எடுத்துக்கிட்டாரு, பசுமாடு எப்படி மேய்க்கணும்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சரி பகவான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து சரி இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு ஆகாசுரன் பாம்புலேருந்து உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்திருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பிரம்மாதேவர் வேற திருடிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து அதுலேருந்து வந்திருக்காங்க. அதனால் வந்து தாளவனம் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் முடிவு பண்ணுறார். ஸோ உடனே பகவான் வந்து அங்கே வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருக்கு. ஸோ பிரம்மதேவர் போன சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம், 14வது சாப்டரில் நம்ம படிச்சிருப்போம் கிருஷ்ணா புக்கில். ஸோ பிரம்மதேவர் வந்து எப்படி அந்த கண்ணுக்குட்டிகளையும் அந்த சிறுவர்களையும் திருடுறார். ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இது சின்ன பையனை போய் நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து கோலக விருந்தாவனம் தான் இருக்கார், வைகுண்ட லோகத்தில் கோலக விருந்தாவனத்தில். இப்படி இந்த விருந்தாவன கிராமத்தில் வந்து இந்த பையனை போய் திடீர்னு வந்து அவருக்கு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிவில்டர்மெண்ட், அதனால தான் பிரம்ம விமோகன லீலா அப்படின்னு பேர். ஸோ பிவில்டர்மெண்ட் ஆகி அவருக்கு வந்து இந்த சாதாரண சின்ன பையனை போய் கிருஷ்ணர்னு கொண்டாடுறாங்களே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த சரி அப்படின்னு சொல்லி கண்ணுக்குட்டிகளையும் அந்த கோபர்களையும் அவர் வந்து திருடி வைக்கிறார். உடனே வந்து ஸோ நினைக்கிறார் பிரம்மா வந்து ஒரு தடவை ஒரு க்ஷணம் ஒரு கணம் கழிச்சுட்டு திரும்பி வரார். நினச்சி பார்க்குறார் வரும்பொழுது கிருஷ்ணா மஸ்ட் பி ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டு. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப அழுதுட்டு இருப்பார். ஏன்னா 5 வயசுக்குள்ளே தானே இருக்கார். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் காணோம், என்னுடைய கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் காணோம் அப்படின்னு அழுதுட்டு இருப்பார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நினைக்கிறார் பிரம்மதேவர். ஆனால் வந்து பார்த்தா எத்தனை கண்ணுக்குட்டிகள் திருடு போச்சோ, எத்தனை அந்த சிறுவர்கள் திருடு போனாங்களோ அத்தனை இதாக வந்து பகவான் விரிவங்கம் அடைந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்க யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி, பலராமருக்கே தெரியல. 1 வருஷமாக இந்த கிருஷ்ணர் செய்கிறாரு, பலராமருக்கே தெரியல. ஜஸ்ட் ஒரு 5 நாள் 6 நாள் முன்னாடி தான் பலராமருக்கே தெரியுது. என்னடா அது ஏதோ ஒரு அதீதமான அஃபெக்ஷன் வந்து இருக்குதே, இந்த மாதிரி அஃபெக்ஷன் கண்ணுக்குட்டிகளுக்கும். இந்த கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் சாதாரண கண்ணுக்குட்டி மாதிரி தெரியலையே, மாடு வந்து ஓடி வருது. கண்ணுக்குட்டி நார்மலாக கண்ணுக்குட்டி தான் மாடை நோக்கி போகும் பால் குடிக்கிறதுக்கு. இப்போ வந்து மாடு வந்து கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்குறது. ஏன்னா கண்ணுக்குட்டி எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்
அதே மாதிரி வந்து விருந்தாவனவாசிகள் அங்கே இருக்கிற எல்டர்லி கோபிஸ்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து தன்னோட பசங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா பிரியம் இருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஒரு வருஷ காலம் என்னன்னா இவ்வளோ பிரியமாக இருக்காங்களே, அப்புறம் அந்த பால் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து தாய்ப்பால் வந்து ஒரு அளவில்லாமல் சுரந்துக்கிட்டே இருக்குதே. ஏன்னா அந்த சிறுவர்கள்லாம் யார்? கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்கள். ஸோ அதனால் பிரம்மதேவர் வந்து அப்போ தான் புரியுது அவருக்கு. அப்போ தான் வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக வரார். அவருடைய பிரார்த்தனைகள் 14வது சாப்டரில் நம்ம பார்த்துருப்போம், அருமையான பிரார்த்தனைகள். அந்த பிரார்த்தனைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவார் இந்த மாதிரி, எப்படி நந்த மகாராஜா வந்து எவ்வளோ ஃபார்ச்சுனேட், அகோபாகியம் அகோபாகியம் நந்தகோப விரஜௌகஷாம் என்மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். அகோபாகியம் அகோபாகியம் நந்தகோப விரஜௌகஷாம். நந்த மகாராஜ், யசோதா மாதா, அந்த கவுஹட் பாய்ஸு அவங்களாம் எவ்வளோ ஃபார்ச்சுனேட். அவங்களாம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம், பரபிரம்மன் இந்த மாதிரி வந்து இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை ரூபத்தில் இருக்கிறாங்க. அவங்களாம் குழந்தைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. கோபர்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பரபிரம்மன் இந்த மாதிரி விளையாடுறதை பார்த்து எவ்வளோ ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் விருந்தாவனவாசிகள். விருந்தாவனவாசிகளுடைய அந்த அடிச்சுவடு, அவங்களுடைய பாத துளி எனக்கு வந்து படணும், எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வேண்டுறாரு அவங்க. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி வந்து அந்த மாடையை க்ளோரிஃபை பண்ணுறாரு. அந்த எப்படி அந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து அந்த மாடு வந்து எப்படி அளவில்லாமல் பால் கொடுத்துச்சு, எவ்வளோ அதிகமான பாசம் இருந்தது மாடுக்கு. ஏன்னா மாடு வந்து பிரபுபார் சொன்ன மாதிரி மாடும் வந்து ஒரு அம்மா, 7 அம்மாவில் ஒரு அம்மா. ஆதோ மாதா, குருபத்னி, பிராமண பத்னி, ராஜபத்னிகா, தேனு தாத்ரி, ததா பிருத்வி. 7 மதரில் வந்து ஒரு அம்மா வந்து மாடு. ஸோ மாடு வந்து அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து மாடு எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் அம்மாவாக இருக்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம், கிருஷ்ணருக்கு போது எப்படி நினைக்கும்? அப்போ மாடும் வந்து ஆசைப்பட்டுச்சாம்மா, நானும் பால் கொடுக்கணும் கிருஷ்ணருக்கு, டைரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து விருந்தாவன கோபிகள் யசோதா மாதாவுக்கு மட்டும் கிருஷ்ணருக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க கிருஷ்ணருக்கு. நாங்களும் வந்து எங்கள் தாய்ப்பால் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும், அவங்களும் ஆசைப்படுறாங்க. இந்த ஆசைகள்லாம் நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் கிருஷ்ணர். ஸோ கரெக்டாக வந்து இந்த ஒரு வருஷ காலம் வந்து இந்த ஆசைகள்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டார். அப்போ தான் வந்து பிரம்மதேவர் சொல்கிறார். பிரம்மதேவர் என்ன சொல்கிறார்? அகோதி தன்யா விரஜகோரமன்யா ஸ்தன்யாமிருதம் பீதமதீவதே முதாம் யாசாம் விபோ வத்சதராத்மஜாத்மனா யத்ரிப்தயே தியாபி நச்சால மத்வரா. பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம். அகோதி தன்யா விரஜகோரமன்யா ஸ்தன்யாமிருதம் பீதமதீவதே முதா. அதீதமான பாசம் இந்த கோபிகளுக்கெல்லாம், எல்டர்லி கோபிஸ்க்கெலாம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பால் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ சந்தோஷம் அவங்களுக்கெல்லாம். அதே மாதிரி ஸ்தன்யாமிருதம், அவங்க தாய்ப்பால் வந்து பகவானுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி வத்சதராத்மஜாத்மனா யாசாம் விபோ வத்சதராத்மஜாத்மனா, இந்த இந்த கண்ணுக்குட்டிகளுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாடு அதீதமான பாசம் காமிக்குது. எவ்வளோ பால் கொடுக்குது. அப்படியே பாலில் வந்து அப்படியே நினச்சிருது கண்ணுக்குட்டிகளை, அப்படியே அபிஷேகம் பண்ணிடுது கண்ணுக்குட்டிகளை. அந்த அளவுக்கு பால் கறந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஃபார்ச்சுனேட். ஸோ இந்த அப்போ வந்து பிரம்மதேவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஃப்ரம் டைம் இம்மெமோரியல், இந்த உலகம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனையோ பிராமணர்கள் வந்திருக்காங்க, எத்தனையோ பேர் ஏகப்பட்ட தபசியம் பண்ணியிருக்காங்க, யோகிகள் வந்திருக்காங்க, தபசியம் பண்ணியிருக்காங்க, தானம் பண்ணியிருக்காங்க, யாகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அதிலெல்லாம் திருப்தி அடையாத பகவான் வந்து இந்த பசுகிட்டேருந்து பால் குடிக்கிறதுல அவ்வளோ திருப்தி அடைகிறாரு. இந்த விருந்தாவனவாசிகள், இந்த எல்டர்லி கோபிஸ்லேருந்து பால் குடிக்கிறதுல அவ்வளோ திருப்தி அடைகிறாரு. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லி, எத்திருப்தியே தாப்பி நச்சால மத்வரா, இது வரைக்கும் பகவான் வந்து இந்த அளவுக்கு திருப்தி அடைஞ்சது நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மதேவருக்கு வந்து புரியுது. பிரம்மதேவர் வந்து அந்த பிரார்த்தனை செய்கிறார். ஸோ வந்து பிரம்மதேவர் வந்து இந்த கோபாஷ்டமி இது முடிஞ்ச உடனே இந்த கோபாஷ்டமி லீலை நடக்குது. கோபாஷ்டமி லீலை இன்றைக்கி வந்து, இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் வந்து நந்த மகாராஜ் கூட போய் மாடு மேய்க்கலாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டாரு. ஸோ மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யசோதா மாதாவுக்கு வந்து கோபாலச்சம்பூவில் வந்து ஜீவகோஸ்வாமி எழுதியிருக்காரு. இந்த மாதிரி வந்து மதர் யசோதா, நந்த மகாராஜ் யசோதா மாதா 2 பேரும் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க. கோபாஷ்டமி காலையில் ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இத்தனை நாளாக வந்து கண்ணுக்குட்டி வச்சுட்டு இருந்தார். அதனால் வந்து ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்குள் டீப்பாலாம் போக மாட்டார். நந்தகிராமில் இருப்பாங்க. நந்தகிராமில் இருக்கும்பொழுது இந்த மலை மேலே அங்கேருந்து யசோதா மாதா மேலேருந்து பார்த்தாங்கன்னா யசோதா மாதாவோட கண் பார்வையில் தெரிகிற மாதிரி தான் கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சிட்டு இருப்பார். அதுவும் ஒரு அரை நாள் தான் மேய்ப்பார் கண்ணுக்குட்டிகளை. இப்போ வந்து ஒரு நாள் முழுக்க காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும், சன்ரைஸ்லேருந்து சன்செட் வரைக்கும் நான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாதே, அது ரொம்ப தூரம் போயிடுவார் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்காங்க யசோதா மாதா. ஏன்னா ஒரு செகண்ட் கூட அவங்களால கிருஷ்ணரை பார்க்காம இருக்க முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த பௌம விருந்தாவனத்தில் தான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த 5 வயசு 6 வயசு அந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஜென்ம லீலை,
இந்த ஜென்மாஷ்டமி இதெல்லாம் பௌம விருந்தாவனத்தில் தான் நடக்கும். ஆனால் கோலோக விருந்தாவனத்தில் வந்து யசோதா மாதா நந்த மகாராஜுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஜென்மாஷ்டமி லீலை குழந்தை பருவ லீலைகள்லாம் அங்கே கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து கோலோக விருந்தாவனம் நிரந்தரமான வயசு. ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 15 வயசு 9 மாதம் 7 நாள் நிரந்தரமான வயசு. அந்த 7 நாளுங்கிறது 8 நாள் கூட ஆகாது என்றைக்குமே. 7 நாளுங்கிறது ஒரு நாள் கூட அதிகமாகாது அங்கே கோலோக விருந்தாவனத்தில். இன்றைக்கும் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருக்கு இதே வயசு தான். ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வந்து 14 வயசு 2 மாதம் 15 நாள். அவங்களுக்கும் அந்த வயசு ஒரு நாள் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகாது. நவ யவ்வனம் இதே வயசு தான் கோலோக விருந்தாவனத்தில் நித்தியமாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பிறக்க கிடையாது கோலோக விருந்தாவனத்தில். பௌம விருந்தாவனத்தில் தான் இந்த கிருஷ்ணர் பிறக்கிறது, குழந்தை பருவ லீலைகள் செய்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து யசோதா மாதா வந்து உருளை கட்டுறது, இதெல்லாம் இங்கே தான் நம்ம கேட்க முடியும். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அதனால தான் ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க, ஸோ பௌம விருந்தாவனத்தில் வந்து எவ்வளோ பௌம விருந்தாவனத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம இருக்கணும் நம்மெல்லாம். ஸோ எவ்வளோ ஃபார்ச்சுனேட்டு. கோலோக விருந்தாவனத்தில் கூட பார்க்க முடியாத லீலைகளை வந்து நம்ம இங்கே பௌம விருந்தாவனத்தில் பார்க்குறோமே அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ ஒரு அதிர்ஷ்டசாலிகளாக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பகவான் வந்து அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இந்த பௌம விருந்தாவனத்துலேயும் அவர் வளர்ச்சி வந்து அதீதமான வளர்ச்சி. 1.5 மடங்குலேருந்து 2 மடங்கு அதீதமான வளர்ச்சி அவருக்கு வந்து எப்பவுமே ஆயிரும். மற்ற பசங்க மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா பகவான் முழுமை இருக்கிற, ஏன்னா 12 வயசுலேயே நமக்கு தெரியும் சண்டிபாணி முனிக்கிட்ட உஜ்ஜைனில் போய் அவர் வந்து 64 கலைகளில் வந்து 64 நாளில் கற்றுக்கிட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி அதீதமான வளர்ச்சி, நிறைய சேஞ்சு. யசோதா மாதாவுக்கு இன்னொரு சோகம் என்னென்னா, இப்போல்லாம் வந்து நந்த மகாராஜ் யசோதா மாதா பேசிக்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சோகமாக இருக்குது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஏன் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு. இத்தனை நாளாக நான் தானே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அவருக்கு டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அவருக்கு நான் தான் வந்து கோமனம் கட்டுறதுலேருந்து ட்ரெஸ் போடுறதுலேருந்து அவருக்கு வந்து திலக்க வைக்கிறதுலேருந்து அவரை டெக்கரேட் பண்ணுறது தலைமுடியெல்லாம் வாடுறதுலேருந்து எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேனே, அவர் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து என்னை வந்து ட்ரெஸ்ஸு போட விட மாட்டேங்கிறாரு, வெக்கப்படுறாரு, ட்ரெஸ்ஸு போட விட மாட்டேங்கிறாரு, நான் தான் டெக்கரேட் பண்ணணும், அவரே டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி யசோதா மாதாவுக்கு வந்து இன்னொரு வருத்தம். அது வேறு வருத்தம். அதுவும் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் வந்து என் காலெல்லாம் உழுகிறாரு. எப்பவுமே குறும்பு பண்ணி தான் நான் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி காலில் உழுகிறதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு மாதிரி மரியாதை செலுத்துகிறாரு, காரில் உழுகிறாரு, பாதத்தை தொடுறாரு, ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் குறும்பு பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். குறும்பு பண்ணுறது பார்த்து பார்த்து பழகிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுறது பார்த்தா ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க அவங்க. ஸோ நந்த மகாராஜ் அவரும் வருத்தப்படுறாரு. என்னடா இது, நம்ம கூட கிருஷ்ணர் வந்து எப்போவுமே குறும்பு, நம்ம கூட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு, சரியாக க்ளோஸாக பேச மாட்டேங்க, இன்டிமேட்டாக பேச மாட்டேங்கிறாரு, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு, மரியாதை காமிக்கிறாரு, காலில் விழுகிறாரு, நமஸ்காரம் பண்ணுறாரு, என்னென்ன புரியலையே. எனக்கும் ரொம்ப அவருக்கும் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. உடனே நந்த மகாராஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பிரதர்ஸ் இருக்காங்க, 2 சிஸ்டர் இருக்காங்க. அதில் வந்து மூத்த அண்ணனுடைய மனைவி அபிநந்தன், அவங்க மனைவி வந்து வராங்க. யசோதா மாதாட்ட கேட்குறாங்க, என்ன யசோதா ரொம்ப சோகமாக இருக்க, என்ன ஆச்சு அப்படிங்கும்போது யசோதா மாதா சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ட்ரெஸ் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாரு, வெக்கப்படுறாரு, அவரே போய் தனியாக ரூமில் லாக் பண்ணிவிட்டு அவரே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இதெல்லாம். எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் குழந்தை தான் எனக்கு. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் கிருஷ்ணா புக்கில் படிச்சிருப்போம், 100 வருஷம் கழித்து அந்த சூரிய கிரகணத்தப்போ குருச்சேத்திரம் வந்து அப்போ விருந்தாவன் வரும்பொழுது யசோதா மாதா வந்து அப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொள்ளு பேரனாக இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அப்போ கூட வந்து யசோதா மாதா என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து மடியில் படுக்க வச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த நெத்தியில் வந்து மொத்தம் கொடுத்து அவங்க குழந்தையாக தான் பாய்ப்பாங்க. மடியில் படுக்க வைக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை. அவர் வந்து பேர குழந்தைகளாக இருக்குது அவருக்கு. ஸோ அந்த யசோதா மாதாவுக்கு எப்போவுமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தை தான். ஸோ அப்போ வந்து லைக் நந்த மகாராஜ் வந்து அப்போ வந்து அவங்க கேட்குறாங்க அபிநந்தனுடைய மனைவி, இந்த மாதிரி வந்து என்ன சோகமாக இருந்தால் அவருக்கு நடந்ததெல்லாம் சொல்லும்பொழுது, டோன்ட் வரி, குழந்தை வந்து வளர்ந்துருச்சு, அவர் வெக்கப்படுறாரு, அவ்வளோதானே. எனக்கு நிறைய குழந்தை, நான் குழந்தைய வளர்க்கும் போது நான் இதே மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், நீ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குழந்தை வளர்த்துற போல இருக்குது, அதனால உனக்கு வந்து அந்த அனுபவம் இல்லை போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டோன்ட் வரி அப்படிங்கிறாங்க. நந்த மகாராஜ் வந்து அவரும் வந்து பேசிக்கிறாரு மற்றவங்ககிட்ட, அவங்க பிரதர்ஸ், யங்கர் பிரதர்ஸ் கிட்ட 2 பேர், சனந்தா நந்தனா இதெல்லாம் ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து எழுதியிருக்கார் கோபால சம்புவில். சனந்தா நந்தனா 2 பேரும் அவங்க கூட பேசி, என்ன கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பழகும், ஆனால் உங்கள் கூட க்ளோஸாக பழகு, நான் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் கூட க்ளோஸாக பேசுகிறாரு, நீங்கள் 2 பேரும் சித்தப்பா அவருக்கு, உங்கள் கூட க்ளோஸாக பேசுகிறாரு, எங்க கூட வந்து அவ்வளோவா க்ளோஸாக பேச மாட்டேங்கிறாரு, ரொம்ப ஃபார்மலாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு. உடனே அவங்களும் சொல்கிறாங்க, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எங்ககிட்ட சொன்னார், கிருஷ்ணர் வந்து எங்ககிட்ட பேசினார். என்ன பேசினார்னா, இந்த மாதிரி சித்தப்பா
இந்த மாதிரி வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து வயசாயிருச்சு, நாங்கள் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம், நானும் பலராமரும் சேர்ந்து அவருக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் 2 பேரும் வந்து மாடு மேய்க்கலான்னு வந்து ஆசைப்படுறோம் 2 பேரும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா நந்தா மகாராஜ்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல இதை. அதனால் சித்தப்பா மூலமாக சொல்லி தூது அனுப்புகிறாங்க. ஸோ உடனே வந்து அவங்க போய் சொல்லிடுறாங்க. சொன்னோடனே நந்த மகாராஜுக்கு முதலே நியூஸ் தெரிஞ்சிருது. ஓ இதுதான், இதனால தான் ஃபார்முலா இருக்காங்களா நம்ம கூட, எப்படி பர்மிஷன் வாங்குறதுன்னு தெரியும். ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. நந்த மகாராஜ் யசோதம்மா தான் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்னதான் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அதனால சித்தப்பா மூலமாக சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து சரி நந்த மகாராஜ் விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி இதனால தான் ஃபார்முலா இருக்குது சரி அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து நேராக பலராமர் கிருஷ்ணர் நேராக வந்து நந்த மகாராஜ் நேராகவே பேசிட்டாங்க. இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டீங்க, அதனால் சித்தப்பா மூலமாக சொல்லிவிட்டோம், நாங்கள் டேரெக்டாகவே உங்கள்கிட்ட கேட்குறோம், இப்போது தயவுசெய்து எங்களுக்கு வந்து பசுமாடு மேய்க்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க. நந்த மகாராஜ் வந்து அவருக்கு விருப்பம் இல்லை, பர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் தப்பிச்சுக்க நினைக்கிறார். எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை, நீங்கள் வேணா வந்து நீ வேணா வந்து அம்மா யசோதாமாட்ட வேணா போய் பர்மிஷன் கேளு, அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா எனக்கு ஒன்றும் நோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அப்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தப்பிச்சுக்கிறார். எப்படி இருந்தாலும் யசோதா மாதா வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு, நந்த மகாராஜுக்கு. ஏன்னா அவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி மாடு மேய்க்கிறதுக்கு, என்ன சின்ன பையன் 5 வயசு பையன், ஸோ இவ்வளோ கொம்புலாம் பெருசாக இருக்கும் மாடுக்கெல்லாம், ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த மேய்க்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலை. அதனால் அவருக்கும் மனசு இல்லை. அதனால் யசோதா மாதா கேட்டுக்கோ, அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா ஓகே, பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கார். உடனே யசோதா மாதா கிட்ட வந்து போகிறாங்க. மையா மையா, இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் 2 பேரும் வந்து சின்ன பசங்க கிடையாது, நாங்கள்லாம் வளர்ந்துட்டோம், நாங்களாம் பெரியவங்களாகிட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து பெரியவங்க ஆனதுனால யசோதா மாதா வந்து அப்படியே சைலண்ட்டாக வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி. உடனே வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, யசோதாம்மா நான் வந்து முதல்ல மாதிரி கிடையாது, நான் இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மசில்ஸ் காமிக்கிறார் கிருஷ்ணர். இப்போல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப புத்திசாலி, நம்மளாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாரு. அதே மாதிரி நான் வந்து இப்போல்லாம் வந்து ரூட்டெல்லாம் பக்காவாக தெரியும், விருந்தாவனத்தில் வந்து எந்த ரூட்டில் போனால் இல்லை ஜிபிஎஸ் மேப்பு, ஃபுல்லாக ஜிபிஎஸ் மேப் இல்லாமையே நான் வந்து எந்த ரூட்டில் போய் எந்த ரூட்டில் எந்த ஃபாரஸ்ட் வழியாக போய் எந்த ரூட்டில் வருது எல்லாமே பக்காவாக தெரியும் எனக்கு. அதனால் வந்து என்னதான் சொல்ல வரீங்க, ஏன்னா வந்து டைரெக்டாக சொல்ல முடியாதே மாடு மேய்க்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு, இந்த மாதிரி பேசணும் இல்லை, இந்த மாதிரி பேசினா தானே அவங்க சரி பர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் வந்து வைக்கிறாங்க, பொடி வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி மாடு மேய்க்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, நீங்கள் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து ஓகே சொல்லிடுவார். உடனே யசோதாமாவை சொல்கிறாங்க, நீ எல்லாம் வந்து ஒரு பலசாலியா நீ, ஸோ நீ வந்து பலசாலியா, நீ வந்து மசில்ஸ்லாம் காமிக்கிற, நீ என்ன பலசாலியா? நான் எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கேன் உன்னை வந்து ஒரு அந்த மண்பானையை வந்து அந்த மேலேருந்து மண்பானையை வந்து அந்த வெண்ணெய் பானையை வந்து எடுத்து கீழே வையினா, நீ வந்து அதை வந்து எடுத்து வந்து சரியாக வைக்க தெரியாமல் தூக்க தெரியாமல் அதை எத்தனை தடவை போட்டு உடச்சிருக்க. நீ எல்லாம் வந்து பெரிய மசில் உனக்கு, நான் வந்து அதனால் நம்ப மாட்டேன், நீ எல்லாம் பெரிய ஸ்ட்ராங்னு சொல்லி நான் நம்ப மாட்டேன். அடுத்தது என்ன சொன்னேன், இன்டெலிஜென்ட், நீ பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டா நீயே? நம்ம வீட்டில் வந்து 9 லட்சம் பசுமாடு இருக்குது, அதுலேருந்து ரொம்ப நறுமணம் மிக்க அந்த புல்லெல்லாம் சாப்பிட்டு நறுமணம் மிக்க பாலெல்லாம் மாடு குடிச்சு அதுலேருந்து நறுமணம் மிக்க வெண்ணெயை நான் தயார் பண்ணி உனக்காக நான் ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்கேன். நீ வந்து அதை விட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டில் போய் எல்லாம் வெண்ணெய் தேடிட்டு இருக்கிற, நீ இன்டெலிஜென்ட்டா? அதோட வந்து எவ்வளோ அருமையான குவாலிட்டி வெண்ணெயை நான் வந்து தயார் பண்ணியிருக்கேன் உனக்காக சாப்பிட்றதுக்காக. இந்த குவாலிட்டி வெண்ணெயை விட்டுட்டு சாதாரணமாக ஒரு வெண்ணெயை வந்து போய் திருடி சாப்பிட்ருக்கியே, நீ ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டா நீயே? அப்புறம் வந்து நீ மண்ணை தின்ன, நல்லா ஸ்வீட்ஸ்லாம் நிறையா பேடா சந்தேஸ்லாம் இருக்கும்போது நீ போய் மண்ணை தின்னுட்டுருக்க, நீ பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டா? அதனால் நீ பலசாலியும் கிடையாது, இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது. 3வது என்ன சொன்னேன், ரூட்டு நல்லா தெரியும், அது வேணால் நான் ஒத்துக்கிறேன், அது வேணும், யூ நோ ஆல் த ரூட், எல்லா வழியும் உனக்கு தெரியும். என்ன வழி தெரியும், விருந்தாவனவாசிகளுடைய இதயத்தில் வந்து உள்ளே போகிறக்குண்டான வழி உனக்கு தெரியும். விருந்தாவனவாசிகள் இதயத்தை தொலைச்சு என்ன மிக்க உன்னுடைய ஆக்டிவிட்டினால வந்து எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணி கவர்ந்து இழுத்து அவங்களோட மனசு கவர தெரியும் உனக்கு, அந்த வழி தெரியும் உனக்கு. எப்படி விருந்தாவனவாசிகளுடைய மனதை வந்து கவர வேண்டும் அப்படிங்கிற வழி தெரியும், அது வேணா நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் வந்து, யசோதாம்மா டோன்ட் சேஞ்ச் த டாபிக், டாப்பிக்கை மாற்றாதீங்க, நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், மாடு மேய்க்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி, எதுக்காக நீங்கள் டாபிக் மாற்றுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி யசோதா. ஸோ யசோதா மாதா வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி பர்மிஷன் கொடுங்க எனக்கு,
கார்னர் பண்ணுறாங்க. யசோதா மாதா வந்து கார்னர் பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணர். உடனே யசோதா மாதா வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து பயம் அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அனுப்புறதுக்கு. ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏகப்பட்ட குறும்பு, இந்த 5 வயசுலேயே வந்து ஏகப்பட்ட குறும்பு பார்த்துட்டாங்க. என்ன குறும்பு பார்த்தாங்க ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க, அதாவது பெரிய பெரிய காளைகள், பெரிய பெரிய ஹார்ன்ஸ்லாம் இருக்குது, அப்புறம் பெரிய பெரிய மிருகங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மிருகங்களுடைய அந்த கொம்பெல்லாம் போய் தொடுறாரு, காளையோடைய கொம்பெல்லாம் போய் தொடுறாரு சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுதே. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நெருப்புக்குள்ளே கையை விடுறாரு, நெருப்பை தொடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து குரங்குகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டீத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்குது. அப்போ வந்து அதில் வந்து அதுக்குள்ளே கையை விடுறாரு, வாய்க்குள்ளே கையை விடுறாரு, குரங்கோட வாய்க்குள்ளே. அதுக்கப்புறம் வந்து பாம்புகள்லாம், கொடிய விஷமுள்ள பாம்புக்கு அந்த பாம்பெல்லாம் கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நதியெல்லாம், யமுனா நதி சில இடத்துல வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது, நீச்சலே தெரியாது இவருக்கு, ஆனால் ஜம்ப் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி குறும்பெல்லாம் நீ பண்ணிகிட்டு இருக்க, அதனால் உனக்கு நான் வந்து பர்மிஷன் கிடையாது உனக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த குறும்புத்தனத்துலேருந்து நீ இன்னும் வெளியில் வரல. அப்புறம் முள்ளெல்லாம் இருக்குது, அந்த முள்ளு மேலே வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன், முள்ளு மேலே வந்து வேணுன்ட்டே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் முன்னாடியே. எனக்கு வந்து அந்த ஆன்சைட்டி கொடுக்கணுன்னு, கவலை கொடுக்கணுன்னு எனக்கு முன்னாடி நீ இதெல்லாம் பண்ணுற. நான் இல்லாதப்ப நீ ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போனால் நீ என்னெல்லாம் பண்ணுவேன், அங்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ஆக்ரோஷமான அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ அதனால் யசோதாம்மா சொல்கிறாங்க, எங்கெல்லாம் டேஞ்சர் இருக்கோ அங்கே வேணுன்ட்டே நீ போகிற, அதனால் வந்து எனக்கு அனுப்புறதுக்கு மனசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. உடனே அந்த ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க, ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி குறும்புகள்லாம் யசோதா மாதா முன்னாடி ஏன் காமிச்சார் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கொடிய அந்த கொம்பு, பெரிய பெரிய கொம்பு இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் அந்த கொம்பை தொடராரு. ஏன்னு கேட்டால், ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் அரிஷ்டாசுராங்கிற ஒரு அந்த கொடிய அந்த காளை வரும், அதை நான் வந்து அடக்கிடுவேன் அப்படிங்கிற முதலே வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாராம்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அக்னி தொடர்றது, இந்த நமக்கு தெரியும் பாஸ்ட் டைம், இந்த காட்டுத்தீ விழுங்குதல். காட்டுத்தீ விழுங்குதல் வந்து மாடுகள் கன்றுக்குட்டிகள்லாம் வந்து கத்துறாங்க, மா மா மான்னு கத்துறாங்க எல்லாரும். கிருஷ்ணர் நோக்கி தான் கத்துறாங்க ஆக்சுவலாக, கிருஷ்ணா காப்பாற்றுங்க என்னையே. சிறுவர்கள்லாம் இருக்காங்க அந்த காட்டுத்தீக்குள்ளே மாட்டிட்டாங்க. ஸோ உடனே லைக் வந்து பகவான் வந்து, ஸோ அதனால கவலைப்படாதீங்க, இந்த கவுஸு கோபாஸ்லாம் வந்து டோன்ட் வரி. ஸோ ஒரு பிரபுபாதருடைய மூத்த சிஷ்யர், ரொம்ப சன்னியாசி, அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி, லைக் வை ஃபியர் வென் ஐ எம் ஹியர் கம் நியர், வை ஃபியர் வென் ஐ எம் ஹியர் கம் நியர் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லுவார். இந்த மாதிரி நான் இருக்கும்போது நீங்கள் எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க, எல்லாம் பக்கத்தில் வாங்க, கண்ணை மூடிங்க, எல்லோரும் கண்ணை மூடிங்க சொல்லி பசுமாடு கண்ணுக்குட்டிக எல்லாம் வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிக ப்ளஸ் பசுமாடுலாம் அன்றைக்கி இப்போ கண்ணை மூடிடுவாங்க. சிறுவர்கள்லாம் கண்ணை மூடும்போது பகவான் வந்து அப்படியே அந்த காட்டுத்தீ விழுங்கிடுவார். கண்ணை திறந்து பார்த்தா, இப்போ கண்ணை திறங்கன்னு சொல்லி கண்ணை திறந்து பார்த்தா அங்கே காட்டுத்தீ வந்து அங்கே அந்த காடை ஃபுல்லாக அந்த மரமெல்லாம் எரிச்சது ஒரு அடையாளமே தெரியாது. முதல்ல எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி மரமெல்லாம் செடி கொடிகள் அப்படியே இருக்கும், பச்சை பசையில் இருக்கும், எரிஞ்சதுக்கு உண்டான ஒரு சிம்டம் கூட அங்கே இருக்காது. அதை வந்து முதல்ல காமிச்சு கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து எம்ப்ரேசிங் ஸ்னேக்ஸ், பாம்பெல்லாம் ஏன் கட்டி பிடிச்சாரு, ஏன்னா வந்து ஆகாசுரன் பாம்பு வரப்போகிறாரு, காளிய நர்த்தனை பண்ண போகிறாரு, அதெல்லாம் வந்து முதலையும் காமிச்சு கொடுத்தாரு. அதுலேயே முதலையும் நான் வந்து ஆகாசுரன் பாம்பு முதலையும் முடிஞ்சிருச்சு, காளிங்கிறதுலாம் அடுத்தது வரப்போகுது, அடுத்த சாப்டரில் வரப்போகுது, 16வது சாப்டரில் காளிங்கிறதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு முதலையும் காமிச்சு கொடுக்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே ஜம்ப் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும். காளிங்க நர்த்தனை பண்ணும்பொழுது ஜம்ப், மரத்தில் ஏறி அங்கேருந்து காளியா காட் அந்த மரத்தில் ஏறி அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணுவார். இப்படி ரொம்ப நேரம் வரவே மாட்டார் வெளியிலேயே, ஸ்விம்மிங்கே தெரியாது அவருக்கு ஆக்சுவலாக அப்படின்னு வந்து எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவர் முழுமுதற் கடவுள் பகவான். ஸோ அப்புறம் தான்ஸ், பெரிய பெரிய முள்ளில் ஏன் வந்து வேணுட்டே போகிறாருன்னு சொன்னால், ஏன்னா பின்னாடி வந்து கம்சன், ஜராசந்தன் அந்த மாதிரி நிறைய முட்கள்லாம் இருக்குது, அந்த முட்களை வந்து நான் வந்து அகற்ற போகிறேன், அந்த முட்களை அகற்ற போகிறேன்னு சொல்லி முதலே காமிச்சு கொடுக்குறாங்களாம். ஸோ அது மாதிரி, ஸோ அதனால் எனக்கு நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும் மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இன்னும் யசோதா மாதா வந்து ரொம்ப வேறு வழி இல்லாமல், சரி ஓகே நீ வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து நந்த மகாராஜிட்ட பேசி கன்சல்ட் பண்ணி, சும்மா வந்து ஏதோ ஒரு நாள் நீ பண்ண முடியாது, அதுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவங்ககிட்டலாம் கேட்டு, பிராமணர்கிட்டலாம் கேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி கோபாஷ்டமி அன்னைக்கு, வளர்ப்பிறை
கார்த்திகை மாதத்தில் வளர்பிறை அப்போ அதில் அஷ்டமி திதியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அன்றைக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அன்றைக்கி பெரிய யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க. பிராமணர்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பெரிய பெரிய யாகங்கள், பெரிய பெரிய மந்திரம்லாம் சொல்லி ஸ்பெஷல் மந்திரம், ஸ்பெஷல் பூஜை எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வந்து செய்கிறாங்க. ஸோ அன்றைக்கி வந்து அதுக்கு ஒரு செரமனி மாதிரி பண்ணி அது ஒரு குச்சி, அந்த மாடு மேய்க்கிற குச்சி வந்து செரமனியல் ஸ்டிக்கு, நந்த மகாராஜ் வந்து செரமனியல் ஸ்டிக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாரு. மாடு மேய்க்கிற குச்சியை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற ஒரு செரமனி மாதிரி அது நடக்குது அது ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யசோதா மாதாவுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம். அப்பவும் வருத்தம் அவங்களுக்கு. கோபாஷ்டமி காலையில் கூட அவங்களுக்கு வருத்தம். இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது கூட வருத்தம். ஏன்னா இத்தனை நாளாக வந்து கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். நந்தகிராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நந்தகிராமில் யசோதா மாதா வந்து காலையில் சமைப்பாங்க, காலையில் கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க, வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க, சுத்தம் பண்ணுவாங்க, வெண்ணெய் கடைவாங்க, நிறைய வீட்டு வேலை செய்வாங்க. அந்த கடையும் போது ஒரு வினாடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அங்கேருந்து வீட்டு வேலையை விட்டுட்டு வெளியில் வந்து அந்த அந்த ஹில்ஸோடைய எட்ஜில் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரா, கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சிட்டு இருக்காரா பார்த்துட்டு மறுபடியும் போயிடுவாங்க. உடனே வந்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து ஏகப்பட்ட அரக்கர்கள் வந்துட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டாங்க. சின்ன வயசுலேயே பூத்தனா, திரணவத, சக்கடாசுரா அந்த மாதிரி யாராவது வந்துட போகிறாங்க, கிருஷ்ணரை நான் பார்த்துக்கணும், நான் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் கிருஷ்ணரை, யசோதம்மா தான். ஸோ மேலேருந்து அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அடிக்கடி உள்ளே போவாங்க, வருவாங்க. ஸோ உடனே வந்து லைக் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த நந்தகிராம் பக்கத்தில், நந்தகிராம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது சிவபெருமானுடைய சிவபெருமானே வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு வந்து பெக் பண்ணனால அந்த மலையே வந்து ஆக்சுவலாக சிவபெருமான். ஆக்சுவலாக நந்தேஸ்வர மலை அந்த மலை மேலே கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கார் ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி தான் பிரம்மதேவர் வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சேவை பண்ணணும்னு சொல்லி 4 தலை பிரம்மா வந்து 4 மலைகளாக வந்து பர்சானாவில் வந்து அங்கே இருக்காங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, தாமை வந்து பாதுகாப்புறது. 5 மகாதேவர்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. மதுராவில் வந்து பூதேஸ்வர் மகாதேவ், கோவதில் சக்லேஸ்வர் மகாதேவ், விருந்தாவனில் கோபேஸ்வர் மகாதேவ், காமியவனில் காமேஸ்வர் மகாதேவ், நந்தகிராமில் வந்து நந்தீஸ்வர் மகாதேவ். ஸோ அதனால் யசோதா மாதா வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்காம ஒரு செகண்ட் கூட இருக்க முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மாடு மேய்க்க போக போகிறாரு. இன்றைக்கி இந்த செரிமனி நடந்துட்டு இருக்கும்போது கூட ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு காரணம் சொல்கிறாங்க ஆச்சாரியர்கள். ஏன்னா இந்த கண்டுக்குட்டி ஏன்னா பிகாஸ் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 5 வயசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீமன்ஸ் வந்து அவ்வளோவா வந்தாங்க. திரணவர்தா, சக்கடாசுரா, பூத்தனா அவங்களாம் வந்தாங்க. அப்புறம் ஆகாசுரா வந்தார், அவ்வளோதான். வத்சாசுரா, பகாசுரா, ஸோ அவங்களாம் வந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய அரக்கர் வரப்போகிறாங்க. இன்னும் கொடிய அரக்கர்கள் நிறைய பேர் வரப்போகிறாங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம கண்ணுக்குட்டி மேய்ச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த அரக்கர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா யசோதா மாதாவை பயந்துடுவாங்க திருப்பி. ஏன்னா இத்தனை தடவை பயந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. அதனால் நம்ம வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வந்து டீப் ஃபாரஸ்ட்க்கு உள்ளே போயிட்டோம்னா அந்த கொடிய அரக்கர்கள்லாம் அங்கே வருவாங்க. யசோதா மாதாவுக்கு தெரியாமையே நான் அந்த அரக்கர்களை வந்து நான் வந்து இது பண்ணிடுவேன். அது ஒரு காரணம். மாடு மேய்க்கிற போகிறதுக்கு டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு அது ஒரு காரணம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உடனே வந்து யசோதா மாதா சொல்கிறாங்க, நீ வந்து மாடு மேய்க்க போகிறதுக்கு நான் வந்து நான் சம்மதம் தெரிவிக்கிறேன். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், நீ வந்து காட்டில் வந்து ஃபுல்லாக முட்புதர்கள் நிறையா இருக்கும், நிறைய கல் முள்ளெல்லாம் இருக்கும். உன்னுடைய கால் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் கால், 5 வயசு சின்ன பையன். அதனால் உன் காலெல்லாம் வந்து காயமாகிறதுலாம் எனக்கு வந்து தாங்க முடியாது. அதனால் நீ கம்பல்சரியாக நீ செப்பல் போட்டு தான் போகணும். கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் நீ ஒத்துனா நான் உனக்கு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு நான் பர்மிஷன் கொடுக்குறேன். உடனே கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி யசோதாமா எனக்கு மொத்தம் நீங்கள் செப்பல் கொடுக்குறீங்க, அந்த 9 லட்சம் மாடுகளை பற்றி கொஞ்சமாக நினச்சி பார்க்குறீங்களா? அந்த 9 லட்சம் மாடுகளுக்கும் நீங்கள் வந்து செப்பல் கொடுத்தீங்கன்னா நான் செப்பல் போட்டுக்கிறேன். 9 லட்சம் மாடுக்கு எத்தனை கால்? 4 கால். ஒரு மாட்டுக்கு 4 கால்னா 36 லட்சம் செப்பல், 36 லட்சம் செருப்பு. ஒரு மகாராஜ் வந்து சொன்னார் ரொம்ப ஜோக்கா, எந்த பேட்டா கம்பெனியும் 36 லட்சம் செருப்பு ஒரே நாள் தயாரிக்க முடியாது. எந்த கம்பெனியும் தயாரிக்க முடியாது உலகத்தில் 36 லட்சம் செருப்பு. ஸோ அதனால வந்து ரூல்ட் அவுட். இதெல்லாம் பசுமாடு கேட்டுட்ருக்காங்க எல்லாமே. இந்த கிருஷ்ணருக்கும் யசோதா மாதாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய டிஸ்கஷன் வந்து பசுமாடு காது கொடுத்து கேட்டுட்ருக்காங்க பக்கத்து கோஷாலையில். உடனே வந்து யசோதா மாதா, சரி இன்னொரு கண்டிஷன், சரி செப்பல் போடாட்டி பரவாயில்ல, நான் சொன்னது கேட்க மாட்டேங்கிற, பிடிவாதம் பிடிக்கிற, மாட்டுக்கும் செப்பல் கொடுக்குறோன்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிற, இன்னொரு கண்டிஷன், நீ வந்து ரொம்ப கடுமையான வெயில்,
அந்த வெயிலில் நீ வந்து போகும்பொழுது நீ வந்து உன்னுடைய அந்த இதெல்லாம் நான் தாங்க முடியாது, வெயிலில் வாடுறதை நான் தாங்க முடியாது, அதனால் நீ கொடை எடுத்து தான் போகணும் கம்பல்சரியா. உடனே கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, அது எப்படிம்மா எனக்கு மாத்திரம் கொடை கொடுப்பீங்க, மாட்டுக்கெல்லாம் வந்து கொடை வேண்டாம், மாட்டுக்கெல்லாம் யார் கொடை பிடிப்பாங்க, மாட்டுக்கும் கொடை கொடுங்க. அப்போ மாட்டுக்கு கொடை பிடிக்கணும் என்ன பண்ணுறது, 9,00,000 பாட்டுக்கு மாடு கொடை பிடிக்க முடியாது, அப்போ 9,00,000 பேர் அப்பாயின்ட் பண்ணணும், 9,00,000 பேர் மாட்டுக்கு கொடை பிடிக்கணும், அதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுவும் ரூல்ட் அவுட். உடனே பசுமாடுகள்லாம் பார்க்குறாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம மேலே எவ்வளோ பிரியமாக இருக்கார், நம்ம மேலே எவ்வளோ அன்பு காமிக்கிறார், நமக்காக வந்து அவர் வந்து செப்பல் போட மாட்டேங்கிறாரு, அவர் வந்து கொடை பிடிக்க மாட்டேங்கிறாரு, ஸோ என்ன இவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு சொல்லி உடனே வந்து பசுமாடுகள்லாம் வந்து இந்த ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து கோபாஷ்டமி முந்தினாலாம் நடக்குது, இதெல்லாம் இந்த சாக்ரிஃபைஸ் நடந்த அன்றைக்கி இல்லை, அது முந்தினாலாம் நடக்குது, அது யசோதா மாதா கிட்ட பர்மிஷன் கேட்க போகும்போது அப்போ நடக்குது. உடனே பசுமாடுகள்லாம் நினைக்கிது கோபாஷ்டமி முந்தின நாள் நைட்டு பசுமாடுகள்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணுது, எல்லோரும் தூங்குனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கோஷாலேருந்து அந்த கயிறை பிரிச்சுட்டு நம்ம வந்து போயிடலாம், போய் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த கிருஷ்ணர் மாடு மேய்க்கக்கூடிய ரூட்டில் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதையும் இந்த முள் புதர் கல் மண் அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக நிவர்த்தி பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட் மண்ணில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மாடு 9,00,000 மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஷாலேருந்து பிச்சுக்கிட்டு போகுது நைட் நேரத்தில், யாருக்கு தெரியாமல் சத்தம் இல்லாமல் போகுது, போய் ஃபுல்லாக க்ளீன். இது வந்து அப்போ மாடுகள் க்ளீன் பண்ணும்போது கோபிகள் வந்து அவங்களும் சேர்ந்துக்கிறாங்க, கிருஷ்ணனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபிகள் அவங்களும் சேர்ந்துக்கிறாங்க, ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய பாதம் வந்து எவ்வளோ சாஃப்ட்டு, ஸோ அது வந்து முள்ளில் பட்டுச்சுன்னா கல்லில் பட்டுச்சுன்னா பாதம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சேர்ந்துக்கிறாங்க, அவங்களும் சேர்ந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க, ரோடு ஃபுல்லாக அந்த ஃபாரஸ்ட் பாதையை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க, க்ளீன் பண்ணி சாஃப்ட் மண் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உடனே வந்து கிருஷ்ணருக்கு இதெல்லாம் தெரியுது, அதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்ச உடனே ஸோ இந்த பக்தர்கள் விருந்தாவன வாசிகள் 5000 வருஷம் முன்னாடி பௌம விருந்தாவனத்தில் இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து எப்படி வந்து என்னுடைய பாதை வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்ன்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து செய்கிறாங்க, ஸோ அதனால் நான் இருக்கும்பொழுது யாரெல்லாம் என் பக்தர்கள் இருக்காங்களோ, என் கூட இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் என் பக்தர்களாக இருக்காங்களோ, இனிமேல் ஃப்யூச்சர்லேயும் யார் பக்தர்கள் ஆக போகிறாங்களோ அவங்க வந்து எனக்காவது வந்து ஏதாவது ஒரு சேவை, என்னுடைய கம்ஃபர்ட் என்னுடைய வசதியை வந்து நினச்சி அவங்க வந்து யார் நினைக்கிறாங்களோ நான் வந்து அவங்களுக்கும் வசதி பண்ணி கொடுப்பேன், அவங்க வந்து ஆன்மீக பாதையில் பக்தி பாதையில் இருக்கக்கூடிய தடங்கல்கள் அந்த முட்கள் அதெல்லாம் நான் வந்து நிவர்த்தி பண்ணி ரொம்ப சுலபமாக என்னோட கோலோ விருந்தாவனத்துக்கு எங்கிட்ட வர மாதிரி நான் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதனால தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து விக்கிரக ஆராதனை, விக்கிரகங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான வசதியும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு வந்து பெட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறது, ஸோ எல்லா விதமான வசதியும் நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்தோம்னா பகவான் வந்து அந்த பக்தருக்கு வந்து எல்லா விதமான வசதி பண்ணி. பிரபுபாதர் கூட சொல்லியிருக்காங்க லெக்சரில், இந்த மாதிரி எந்த விக்கிரகங்கள் நீங்கள் வந்து வழிபடுறீங்களோ அதே விக்கிரகம் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் வந்து ரொம்ப பக்தியோடு வழிபடுறீங்களோ அதே விக்கிரகம் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் உங்கள் வந்து வெல்கம் பண்ணும்பொழுது அதே விக்கிரக ரூபத்தில் வந்து பகவான் வந்து ஜெகநாதர் நீங்கள் வழிபடுறீங்கன்னா அதே ஜெகநாதர் வந்து அங்கேருந்து உங்களை வந்து கட்டி பிடிச்சி உங்களை வந்து வெல்கம் பண்ணுவார், ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் அட்டாச்டு டு தட் ஃபார்ம் ஆஃப் டெய்டி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இந்த லீலைக்கு பேர் தான் கோச்சரண லீலா. இந்த மாடுகள்லாம் வந்து அந்த முள்ளெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான் கோச்சரண லீலா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் கோபிகளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக போக போகிறாருன்னு சொல்லி கோபாஷ்டமி அன்னைக்கு அவங்களுக்கும் இந்த ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப என்ன ஃபெஸ்டிவல், ஏன்னா செரமனி மாதிரி நடக்குது, நந்த மகாராஜ் ஒரு பெரிய செரமனி மாதிரி பண்ணிட்டாரு, அவங்களுக்கும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை, ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை, இந்த லீலையில் கலந்துக்கணும், கிருஷ்ணர் மாடு மேய்க்க போகிறாரு, 9,00,000 மாடு மேய்க்க போகிறாரு, நம்மளும் கிருஷ்ணர் கூட கலந்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆசை. ஆனால் எப்படி கலந்துக்கிறது, பப்ளிக்காக போக முடியாது, இந்த வேஷத்தில் இந்த மாதிரி கேர்ள் ட்ரெஸ்ஸில் போக முடியாது, அப்புறம் வந்து மாடு மேய்க்கூடிய அந்த பையன் வேஷம் போட்டிருந்தா தான் போக முடியும், அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ராதாராணிக்கு வந்து ஒரு வகையில் வந்து ஒரு சொந்தக்காரர் வந்து சுபலா, ஒரு டிஸ்டன்ட் ஒரு வகையில் வந்து அவருக்கு பிரதர் மாதிரி ராதாராணிக்கு. சுபலா தான் வந்து எப்போவுமே வந்து பிளான் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பார், இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் மீட் பண்ணுறது, எங்கே மீட் பண்ணுறது, திட்டமெல்லாம் மாஸ்டர் பிளான்லாம் அவர் தான் போடுவார். ஏன்னா அந்த ராதாராணியுடைய மாமியார் இருக்காங்க ஜட்டிலா குட்டிலா, அவங்க 2 பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடவே மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணர் ராதாராணி சந்திக்க விடவே மாட்டாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் வந்து சுபலா வந்து ஒரு ஐடியா சொல்கிறார்,
நீ வந்து கிருஷ்ணா நீங்கள் வந்து கண்ணுக்குட்டி மேய்க்கிற மாதிரி ராதாராணி வீட்டை பக்கத்தில் வாங்க, அந்த கண்ணுக்குட்டியை வந்து வீட்டுக்குள்ளே விட்ருங்க, ராதாராணி வீட்டுக்குள்ளே விட்ருங்க. வீட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கண்ணுக்குட்டி வீட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து அங்கே கண்ணுக்குட்டி பிடிக்கும்போது நீங்கள் இப்போ ராதாராணி நீங்கள் பார்க்கலாம், ராதாராணி கூட நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா கொடுக்குறாரு. ஏன்னா ராதாராணி கிருஷ்ணரும் வந்து எப்படியாவது மீட் பண்ண வைக்கணும்னு அவருக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு. உடனே கிருஷ்ணர் வராரு, இந்த மாதிரி ஜட்டிலா குட்டிலா கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி கண்ணுக்குட்டி உள்ளே போயிடுச்சுங்க, நான் கண்ணுக்குட்டி கூட்டிகிட்டு வரணும், என்னை விடுங்க. இந்த வேலையெல்லாம் ஆகாது, யாரை விட்டாலும் விடுவோம், உன்னை மட்டும் உள்ளே விட மாட்டேன் நான். நீ உள்ளே போய் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியும் நீ, அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு மட்டும் வெளியில் போயிரு, இங்கிருந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்ருவாங்க கிருஷ்ணரை. உடனே வந்து சுபலா வந்து சரி நான் போகிறேன், என்னையாவது விடுவீங்களான்னு சொல்லி, பிகாஸ் ராதாராணி கூட ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன் அவர். சரி ஓகே, சுபலா மாத்திரம் போகணும், வேறு யாரும் போகக்கூடாது, மற்ற பசங்களை பற்றி எனக்கு தெரியும், யாருமே உள்ளே போகக்கூடாது, சுபலா மாத்திரம் உள்ளே போயிட்டு கண்ணுக்குட்டியை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துக்கணும். ஜட்டிலா குட்டிலா வந்து 2 பேர் சொல்கிறாங்க. சுபலா மாத்திரம் வீட்டுக்குள்ளே போகிறார். வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு சுபலா இன்னொரு ஐடியா பண்ணுறாருங்க. என்ன பண்ணுறாரு, சுபலா வந்து தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை வந்து ராதாராணி கொடுத்துட்றாரு. ராதாராணியோடைய ட்ரெஸ்ஸை வந்து அவர் போட்டுக்கிறார். ராதாராணியோடைய அவர் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு அவர் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறார். சாரி வந்து மூடிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கிறார். இப்போ வந்து சுபலாவோடைய ட்ரெஸ்ஸு, கோபா ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல்லாக டர்பன்லாம் போட்டிருக்காங்க. டர்பன்லாம் போட்டு கயிறு வச்சுருக்காங்க. கயிறு ஒரு கண்ணு, அந்த தடி கயிறு, ஒரு கையில் வந்து தடி, ஒரு கையில் வந்து கயிறு, மாடு மேய்க்க ஒரு கயிறு, மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அந்த கண்ணுக்குட்டி மேய்க்க தயிர், அப்புறம் அந்த தடி, இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த சுபலாவோடைய ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்காங்க. போட்டு டர்பன்லாம் போட்டுட்டு வராங்க. உடனே ஜட்டிலா குட்டிலா கேட்குறாங்க, கண்ணுக்குட்டி கிடச்சிதா சுபலா அப்படிங்கிறாங்க. ராதாராணி வந்து பேசினா என்னாச்சு, பேசினா மாட்டிக்குவாங்க. பேசாமல் வந்து அப்படியே சைகையிலேயே வந்து தலையை ஆட்டுறாங்க. கிடச்சிச்சின்னு சொல்லி தலையை ஆட்டிட்டு அப்படியே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க, அப்படியே சத்தம் இல்லாமல். ஸோ அதுதான் வந்து கோபாஷ்டமி நாள் அன்றைக்கி தான் அது நடந்தது. ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய தாமரை பாதத்தை வந்து இன்றைக்கி மாயாப்பூரில் வந்து எல்லோரும் தரிசனம் பண்ணாங்க பக்தர்கள். காலையில் 8 மணிக்கு தரிசனார்த்தி சமயத்தில். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து இப்போ 8 மணிலேருந்து 8:30 மணி வரைக்கும் அந்த பக்தர்கள் வந்து மேலே ஸ்டேஜ்லேயே விடுவாங்க. அங்கே பக்கத்தில் போய் எல்லாம் பார்க்கலாம். அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து அவங்களோட முகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம், ஒரு ஆன்மீக ஆனந்தம் அவங்க ராதாராணிகளோட. ஏன்னா வருஷத்தில் ஒரே ஒரு தடவை கோபிகளுடைய ஏன்னா கோபிகளும் சேர்ந்துக்குவாங்க. கோப்பர்கள் வேஷம் போட்டுட்டு அவங்களும் வந்து மாடு மேய்க்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து போயிடுவாங்க. அதனால் கோபிகளுடைய தாமரை பாதமும் இன்றைக்கி வந்து தரிசனம் பண்ணலாம். அஷ்ட சகிகளுடைய தாமரை பாதமும் தரிசனம் பண்ணலாம். ராதாராணியோடைய தாமரை பாதம் தரிசனம் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள், வருஷத்தில் ஒரு நாள் மட்டும். ஸோ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ மாயப்பூரில் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பார்க்காதவங்க வந்து கூட இன்றைக்கி 30ஆம் தேதி அக்டோபர் தர்ஷனார்த்தி அந்த யூடியூப் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணியோட லோட்டஸ் ஃபீட் வந்து க்ளோஸ்அப் தர்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ராதாராணிகிட்ட நம்ம வந்து இன்றைக்கி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி தான் வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு உண்டான சாவி வந்து அவங்க தான் வச்சுருக்காங்க. பகவானுக்கு வந்து தூய பக்தி செய்கிறதுக்கு உண்டான சாவி அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி ராதாராணியோட தாமரை பாதத்தை பார்த்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸோ பகவான் வந்து நிச்சயமாக வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பசுமாடுகள் வந்து ரொம்ப பிரியம். நம்ம அதனால தான் எல்லா பேரும் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து கோவிந்தான்னு ஒரு பேர், கோபாலன் ஒரு பேர், கோவர்தன் அப்படின்னு பேர். கோவர்தன் அப்படின்னா கோவர்தன் நேற்றுக்கு பார்த்தோம், கோவர்தன பூஜையில் வந்து அன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கோவர்தன்னா இன்க்ரீஸிங் த ப்ளஷர் ஆஃப் கவுஸ். கோவர்தன் என்ன மீனிங்னா இன்க்ரீஸிங் ப்ளஷர் ஃபார் கவுஸ். நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி தான் ஸ்லோகம் சொன்னாங்க. அந்தாய மத்ரியா ஹரிதாச வரியோ, அந்தாய மத்ரி அபலா ஹரிதாச வரியோ யத்ராம கிருஷ்ண சரண ஸ்பரச பிரமோதா மானந்த நதி சகோ கணயஸ்தயோரிய பாணிய சூய வசகந்தர கந்த மூலை. இப்போ பசுமாடுகளுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க கோவர்தன். கோபர்களுக்கு தேவையான வசதி, கிருஷ்ணர் பலராமுக்கு தேவையான வசதி எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து கோவர்தன் வந்து மிகச்சிறந்த பக்தர். அதனால தான் கோவர்தன். கோலோ விருந்தாவனத்தில் ஃபுல்லாக பசுமாடுகள் நிறைந்திருக்கு. கோலோகம், த பிளானட் ஆஃப் கவுஸ், கோலோகம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து பௌம விருந்தாவனத்தில் வரத்துக்கு முன்னாடி கோகுலம், அங்கே வந்து கோகுலம் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து கோபி அப்படின்னு பேர், அப்புறம் கோபா அப்படின்னு பேர். கோபா, கோபி எல்லாமே கோன்னு இருக்குது எல்லாமே. கோபி, கோபா, கோகுலா, கோலோகா, கோவிந்தா, கோபாலா, கோவர்தனா எல்லாமே கோ. அதனால தான் நம்ம பக்தர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ண பிரேமைக்காக நம்ம ஏங்குறோம். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு வந்து வேற ஒரு பிரேமை. என்ன பிரேமைனா கோ பிரேமை அவருக்கு. அதனால் வந்து நம்ம பசுமாடுகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த பசுமாடுகளுக்கு நம்ம வழிபாடு செய்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து மரியாதை செலுத்துகிற இன்றைக்கி மெயினாக இன்றைக்கி செலுத்தினோம்னா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவராக
கிருஷ்ணர் வந்து அளவற்ற காருண்யத்தை வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அந்த பக்தர்கள்கிட்ட. ஸோ இன்னும் நிறையா இதை பற்றி நிறைய ஆச்சாரியர்கள் நிறைய கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து பார்க்கறது கம்மி டைம் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து 3 ஆச்சாரியர்கள் இன்றைக்கி வந்து 3 ஆச்சாரியர்களோட டிஸப்பியரன்ஸ் டே. ஸோ அதாவது வந்து தனஞ்சய பண்டிட், கதாதர் தாஸ் கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா. அவங்கள பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம். ஸோ தனஞ்சய பண்டிட். ஸோ தனஞ்சய பண்டிட் வந்து 3 பேரும் உனக்கு டிஸப்பியரன்ஸ் டே இன்றைக்கி. கோபாஷ்டமி தினத்தன்று, கார்த்திகை மாதத்தில் கோபாஷ்டமி தினத்தன்று அவங்க வந்து ஆன்மீக லோகம், பகவானுடைய லோகம் சென்ற நாள் இன்றைக்கி. ஸோ அன்றைக்கி வந்து தனஞ்சய பண்டிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நவதீபத்தில் இருக்கும்போது கீர்த்தனை பாஸ் டைம் செய்கிறாரு. அப்போ வந்து அந்த கீர்த்தனை பாஸ் டைமில் கலந்துகிட்டு இருந்தார் அவர். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருடைய ஆர்டருக்கு இணங்க விருந்தாவனம் போனார். ஸோ அவர் கையில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து பெரிய ஒரு பணக்காரர், தனஞ்சய பண்டிட்னு அவருக்கு பேர். தனஞ்சய பண்டிட், இந்த கான்குயர் ஆஃப் வெல்த். அவர் அவ்வளோ பணக்காரர். பட் எல்லா பணத்தையும் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவையில் அர்ப்பணம் செய்துட்டு அவர் கமண்டலம் மட்டும் வச்சுருப்பார். கமண்டலம் வச்சுருப்பார். ஃபுல்லாக கிருஷ்ணருடைய அன்பு, கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு, மகாபிரபு மேலே அன்பு. அவர் வந்து எல்லா பக்கம் ட்ராவல் பண்ணி பிரச்சாரம் செய்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து அவர் வந்து விரஜலீலையில் வந்து அவர் விரஜலீலையில் வசுதாமா அப்படிங்கிற ஒரு கோபா, அதாவது பலராமருக்கு வந்து துவாதச கோபால். பலராமருக்கு வந்து 12 கோப்பர்கள் இருக்காங்க, ரொம்ப க்ளோஸானவங்க. அதில் வந்து ஒருத்தர் வசுதாமா. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கௌரத்தாய் விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காரு, கோபிநாத் விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காரு, தாமோதர் விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கார். ஸோ கௌர கணேஷ் தீபிகால ஸ்லோகம் வருது, வசுதாம சகாயசச்ச பண்டித ஸ்ரீ தனஞ்சயா. ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டு வசுதாமா, பலராமருடைய துவாதச கோபால ஒருத்தர். அவர் கௌரலியிலே தனஞ்சய பண்டிட்டாக வர்றார். ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துலேயும் சொல்லியிருக்கு, சைத்தன்ய பாகவத்லேயும் சொல்லியிருக்கு தனஞ்சய பண்டிட்டை பற்றி. நித்யானந்த பிரபுவோடைய ஒரு டியர் சர்வெண்ட் தனஞ்சய பண்டிட். ஸோ தனஞ்சய பண்டிட் வந்து அவருடைய பர்த் பிளேஸ் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கு. ஸோ அவர் வந்து ரெண்டு விதமான பக்தர்கள் வந்து பல பக்தர்கள் வந்து பல மாதிரி 2 விதமாக அவங்க சொல்கிறாங்க. ஒரு சில பக்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, சோட்டகிராம், பங்களாதேஷில் சோட்டகிராம் பக்கத்தில் ஜாரிகிராம் அப்படிங்கிற வில்லேஜில் வந்து அவர் வந்து பிறந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க அப்பா பேர் சொல்லியிருக்காங்க, பண்டோபத்யாயா காளிந்தி தேவி. அவரோட மனைவி பேர் வந்து ஹரிப்பிரியா அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து பர்தமான் டிஸ்ட்ரிக்டில் சீத்தலகிராம்னு ஒரு இருக்குது பர்தமான் டிஸ்ட்ரிக்டில். அங்கே வந்து பிரபுபார் கூட எழுதியிருக்காரு, கைச்சோரா அப்படிங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனு, அது பக்கத்தில் வந்து போனீங்கன்னா ஒரு 9 மைல் போனீங்கன்னா அந்த கட்டுவா பர்தமான் லைனில் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஊர் இருக்குது, சீத்தலகிராம்னு ஊர், அங்கே தான் வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து தனஞ்சய பண்டிட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய டிசெண்டன்ட் வந்து யாரும் சொல்லப்படலை. ஆனால் அவரோட பிரதர் வந்து சஞ்சய் பண்டிட்னு ஒரு பிரதர் இருந்தார். அவருடைய பிரதர் வந்து ஆக்சுவலாக தனஞ்சய பண்டிட் வந்து தீட்சை வாங்கிட்டார்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அவர் வந்து அதனால் சீடர் அப்படிங்கிறனால அப்போ சஞ்சய் பண்டிட்டுடைய பசங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கோயிலில் வந்து அந்த தனஞ்சய பண்டிட்டை வந்து வர்ஷிப் பண்ண பிரதிஷ்டை பண்ண விக்கிரகங்களை வந்து அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கும் வந்து அவங்க டிசெண்டன்ஸ் தான் வந்து இந்த டிசைபிள்ஸ், அவங்க டிசெண்டன்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்பொழுதே அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கல்யாணம் செய்து வச்சுட்டாங்க. கல்யாணம் பண்ணினாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு உண்டான அந்த டிவோஷன், அந்த பில்கிரிமேஜ் போகிறது, அதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லை. மகாபிரபுவுக்கு சேவை செய்கிறது அதில் வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லை. ஸோ வழக்கம் போல் அவர் வந்து செய்துட்டு இருந்தார். ஸோ சீத்தலகிராமத்தில் போனோம்னா நம்ம வந்து கோபிநாத் விக்கிரகங்கள், நித்தாய் கௌரங்க விக்கிரகங்கள், தாமோதர் விக்கிரகங்களில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் பர்தமான் டிஸ்ட்ரிக்டில். ஸோ அடுத்தது கதாதர் தாஸ் கோஸ்வாமி, அவருடைய டிஸப்பியரன்ஸ் டே. கதாதர பண்டிட்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து நம்ம பஞ்சதத்துவால் ஒருத்தர். ஸோ இது வந்து கதாதர் தாஸ் கோஸ்வாமி, தாஸ் கதாதர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவரை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் புகழாரம். ஸோ அப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து 2 விதமான குரூப் இருக்குது அவருடைய அசோசியேட்ஸில். ஒரு குரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து சக்கிய ரசத்தில் இருப்பாங்க, இன்னொரு குரூப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதுரி ரசத்தில் இருப்பாங்க. சக்கிய ரசத்தில் இருக்கவங்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அபிராம் கோபால், அப்புறம் வந்து கௌரிதாஸ் பண்டிட், தனஞ்சய பண்டிட், இவங்கெல்லாம் வந்து சக்கிய ரசத்தில் இருக்கிறவங்க. இது என்ன, பிகாஸ் பலராமருடைய துவாதச கோபாலில் ஒருத்தர். ஆனால் வந்து கதாதர் தாஸ் கோஸ்வாமி
அவர் என்ன கேட்டால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் காஞ்சுக்கல் லவ் மாதுரி பாவத்தில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து நித்யானந்த பிரபு கூட சக்கி ரசத்தில் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் 2வது குரூப் வந்து மாதுரி பாவத்தில் இருக்காங்க. ஸோ கதாதர தாஸ் கோஸ்வாமி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து 2 பேர், சந்திரகாந்தி கோபி, பூர்ணானந்த கோபி, 2 கோபிகளுடைய காம்பினேஷன். பிரஜலீலையில் சந்திரகாந்தி கோபி, பூர்ணானந்த கோபி. பூர்ணானந்த கோபி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பலராமருடைய ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு. பலராமருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பூர்ணானந்த கோபி. சந்திரகாந்தி கோபி ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ராதாராணியோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன், த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ராதாராணிஸ் எஃபல்ஜென்ஸ். அவங்க 2 பேர் சேர்ந்தது. ஸோ அவங்க வந்து இந்த கதாதர் தாஸ் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஒரு அசோசியேட், நித்யானந்த பிரபுடைய அசோசியேட். கிருஷ்ணராஜ கவிராஜ கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பற்றி சொல்லியிருக்காரு, ராதாபவ துதி சுவலிதா நௌமி கிருஷ்ண ஸ்வரூபம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருடைய பாடிலி லெஸ்டர், ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட பாடிலி லெஸ்டர், ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட எமோஷன்ஸ். கதாதர பண்டிட் வந்து இஸ் அ டைரக்ட் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. கதாதர் தாஸ் வந்து தாஸ் கதாதர் வந்து த பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராதிகாஸ் டிவைன் எஃபல்ஜன்ஸ், பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராதிகாஸ் லஸ்டர் இந்த கதாதர் தாஸ். ஸோ நித்யானந்த பிரபுவுடைய எப்பவுமே ட்ராவல் செஞ்சுட்டே இருப்பார். ஸோ அப்போ திடீர்னு வந்து அவருக்கு வந்து அந்த விரஜபாவம் வந்துருச்சு. விரஜலீலையில் வந்து அவர் இந்த கோபி பாவம் வந்துருச்சு, விரஜகோபி மாதிரி வந்துருச்சு. விரஜகோபி மாதிரி வந்தோடனே அந்த ஒரு அங்கே இருக்கிற பானையை எடுத்துகிட்டு அந்த பானையில் வந்து தான் கங்கை தண்ணியை நிரப்பிட்டு இந்த மாதிரி யாருக்காவது பால் வேணுமா, வெண்ணெய் வேணுமா, பால் வேணுமா, பால் யாராவது வாங்குறீங்களா, வெண்ணெய் யாராவது, உள்ளுக்குள்ளே கங்கை தண்ணி தான் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே. ஆனால் வந்து அந்த அங்கே விருந்தாவனத்தில் இருக்கும்போது பால் வெண்ணையும் அவங்க வித்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஞாபகம் வந்து உடனே அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த கதாதர தாஸோடைய ஃபேமஸ் பாஸ்ட் டைம் நமக்கு தெரியும். அங்கே வந்து ஒரு அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நித்யானந்த பிரபுடைய சீஃப் ஃபீச்சரில் வந்து கதாதர தாஸ் ஒருத்தர். ஸோ கதாதர தாஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். பெரிய பெரிய யாவனாஸ் சின்ஃபுல் பீப்புளெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வந்திருக்காரு, கிருஷ்ண பிரேமி கொடுத்துருக்காரு. அதில் வந்து முக்கியமான வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு காஷி ராஜா இருந்தார், ஒரு முஸ்லீம் ராஜா. அந்த முஸ்லீம் ராஜா வந்து பக்கத்தில் போகிறக்கு எல்லோரும் பயப்படுவாங்க. எங்கடா நம்ம ஏதாவது போனோம்னா நம்மளை பார்த்தாலே வந்து காசி ராஜா வந்து நமக்கு தண்டனை கொடுத்துருவாருன்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே போக மாட்டாங்க, அவருக்கு முன்னாடியே போக மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி பயந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் கதாதர தாஸ் வந்து கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து ரொம்ப தைரியம். இந்த மாதிரி வந்து என்ன பெரிய பெரிய ஏன்னா நித்யானந்த பிரபு நமக்கு ஃபேமஸ்ஸு, ஜகாய் மத்தாய் எல்லாம் வந்து டிவோட்டியாக மாற்றினது. அதே மாதிரி அவருடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கதாதர தாஸும் அந்த மாதிரி ஃபேமஸ். பெரிய பெரிய யாவனர்கள், சின்ஃபுல் பீப்புள் இவங்களெல்லாம் வந்து பக்தர்களாக மாற்றுறது. சொன்னே காஷிகிட்ட வந்து போகிறாரு. காஷிகிட்ட போய் வெளியில் வந்து அந்த காஷியோட மேன்ஷன்லேருந்து பெரிய கீர்த்தன் பண்ணுறாரு, நல்ல சத்தமாக கீர்த்தன் பண்ணுறாரு. கீர்த்தன் பண்ணே எல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க, என்ன ராஜா வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, என்ன கொஞ்சம் கூட ஒரு டீசென்ட் இல்லாமல், ராஜா வெளியில் வந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா, அவனுக்கு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதெல்லாம் எதுவுமே கேட்காம அவர் பாட்டுக்கு கீர்த்தன் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். உடனே காஷி வந்து வெளியில் வந்து பயங்கர கோபத்தோட, என்ன வேணும் உனக்கு, ஏன் இப்படி வந்து என்னுடைய அமைதியை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கோவப்படுறாரு. உடனே கதாதர தாஸோடைய அந்த பாடிலி லஸ்டர் அதை பார்த்த உடனே காசிக்கு வந்து அப்படியே அந்த கோபமெல்லாம் அப்படியே தணிஞ்சு போச்சு. என்னடா அது, இந்த மாதிரி ஒரு பார்த்ததே இல்லை, ஒரு தேஜஸ் இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லையேன்னு சொல்லி உடனே கதாதர தாஸ் நேராக போய் அந்த காசியை கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு. ஸோ கதாதர தாஸ் நேராக போய் காசியை கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு. ரொம்ப டைட்டாக கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு. டைட்டாக கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு வந்து வந்திருக்காங்க. எல்லா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் வந்து விடுதலை கொடுத்து ஆன்மீக உலகம் கூட்டிகிட்டு போகிறக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன் வந்து நீ ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே அந்த காஷி வந்து இந்த கட்டி பிடிச்சதில் வேறு அவருக்கு வந்து அதில் வேறு ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு. ஒன்று வந்து அவர் தரிசனம் பண்ணதில் ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு, இப்போ கட்டி பிடிச்சதில் இன்னும் அதிகமாக பியூரிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து நம்ம முஸ்லீம் ஆச்சே, நம்ம இந்த மாதிரி சொன்னோம்னா, அவர் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு சொன்னோம்னா நம்ம முஸ்லீம் சமுதாயத்துலேருந்து நம்ம துரத்தி விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி அது பயத்தில் இருக்கிறாரு. உடனே வந்து ஐ வில் திங்க் ஆஃப் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா டுமாரோ அப்படிங்கிறாரு. அதாவது நாளைக்கு வேணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வாயிலிருந்து தெரியாமல் ஹரே கிருஷ்ணான்னு வந்துடும். உடனே கதாதர் பண்டிட், நாளைக்கு எதுக்கு, இன்றைக்கே சொல்லிட்டீங்க, இன்றைக்கே நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, கண்டினியூ, டோன்ட் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே அவர் வந்து கண்டினியூஸாக அவர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் கதாதர். அவர் காசி, உடனே காசி வந்து அவருடைய பாதத்துக்கு சரணாகதி அடித்து அவருடைய டிசைபிள் ஆகிடுறாரு கடைசியில். ஸோ இந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபேமஸான பாஸ்ட் டைம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியாவுடைய அவருடைய டிஸப்பியரன்ஸே இன்றைக்கி தான். ஸோ ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா வந்து ஸோ ஸோ ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து லைக் சந்நியாசம் எடுக்கிறார் கட்வால. ஸோ சந்நியாசம் கேசவ பாரதி கிட்ட இருந்து எடுக்கிறாரு. ஸோ அது பார்த்த உடனே அது வந்து பார்க்குறாரு யார், ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியோடைய அப்பா சைத்தன்ய தாஸ். அதை வந்து பார்க்குறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து மகாபிரபு கூடவே இருந்தவர், மகாபிரபு பார்த்துட்டு இருந்தார். அவர் வந்து கிரகஸ்தர். ஸோ அப்போ வந்து அவரோட மனைவியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து இது பார்த்த உடனே அவங்களுக்குலாம் வந்து மனசு வந்து ரொம்ப வேதனைப்படுது. மகாபிரபு வந்து இந்த மாதிரி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பகவான் கிருஷ்ணர் சன்னியாசம் எடுக்கக்கூடிய இது பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க. இருந்தாலும் வந்து சைத்தன்ய தாஸ் வந்து அந்த ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய தாஸும் அந்த ஒய்ஃபு 2 பேரும் சேர்ந்து நேராக வந்து பூரி போகிறாங்க. ஏன்னா வந்து மகாபிரபு வந்து அங்கேருந்து சன்னியாசம் எடுத்துடனே அவர் வந்து கிளம்பிட்டார். ஸோ அவங்களாம் பிரிவு தாங்க முடியல. ஒன்று வந்து மகாபிரபு பார்க்கறக்காக போகிறாங்க. 2வது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு ஆசை. சைத்தன்ய தாஸும் ஒரு மனைவி சேர்ந்து அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு ஆசை. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆன்மீக குருவிட்ட வந்து பர்மிஷன் கேட்பாங்க. ஆன்மீக குரு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கர்ப்பதன சம்ஸ்காரம் செய்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கல்ச்சர் இருந்தது, வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சரி சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கேருந்து பெங்காலிலேருந்து பூரி வந்து மகாபிரபுட்ட வந்து இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்கலாம் குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து வராங்க. உடனே வந்து அவங்க அப்பா பேர் வந்து முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா கங்காதர பட்டாச்சாரியா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சைத்தன்ய தாஸ் மாறினார். ஏன்னா வந்து அந்த இவர் வந்து அந்த சன்னியாசம் எடுக்கும் பொழுது கண்டினியூஸாக அழுதுகிட்டே இருந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருந்தார். ஸோ மகாபிரபு மேலே வந்து அந்த அன்பு பிரேமை அதில் வந்து ரொம்ப இன்டாக்சிகேட் ஆகிருந்ததுனால அவருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு சைத்தன்ய தாஸ்னு பேர். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கங்காதர பட்டாச்சாரியான ஒரு பேர். ஸோ உடனே அவங்க 2 பேரும் வந்து அவருக்கு வந்து சைத்தன்ய தாஸ்க்கு எந்த விதமான டிசைனும் இல்லை. ஏன்னா மகாபிரபு வேறு சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். பட் இருந்தாலும் வந்து அவருக்கு வந்து பையன் வந்து பெற்றுக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை. ஏன்னா பிகாஸ் ஜென்ரலாக வந்து பக்தர்கள் வந்து ஒரு பையன் வந்து பிறந்துச்சுன்னா பையனுடைய கண்ட்ரோலில் வந்து மனைவியை விட்டுட்டு நம்ம வந்து வானப்பிரசம் எடுத்து சன்னியாசம் எடுத்து போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங், ஒரு எண்ணம் இருக்கும் நிச்சயமாக. அவங்க மனைவி வந்து லக்ஷ்மி பிரியா. ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து பூரி போகிறாங்க, மகாபிரபுவோட பிளெஸ்ஸிங் கேட்குறாங்க. ஸோ உடனே வந்து அங்கே போகிற வழியில் வந்து ஒரு இடத்துல தங்குறாங்க. ஜாஜிகிராமில் லக்ஷ்மி பிரியாவுடைய அப்பா இருக்கார். லக்ஷ்மி பிரியா அப்பா வந்து அவங்க பலராம் விப்ரான்னு பேர். அந்த வீட்டில் கொஞ்ச நாள் தங்குறாங்க. உடனே வந்து அங்கேருந்து பூரி வராங்க. பூரி வந்து மகாபிரபுக்கு வந்து நமஸ்காரம் செய்கிறாங்க. மகாபிரபு வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். ஏன்னா அவர் எல்லா இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கார், பகவான் கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுட்டு உடனே சொல்கிறாங்க, பூரியில் இருக்கிறனால ஜெகநாத் வந்து வில் ஃபுல் யுவர் டிசையர். பகவான் ஜெகநாத் வந்து உடனடியாக சீக்கிரமாக உங்கள் விருப்பத்தை பூர்த்தி பண்ணுவார். உடனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் கோவிந்தா அசிஸ்டண்ட்லாம் இருக்காங்க, ஸ்வரூப் தாமோதரில் இருக்காங்க. அவங்களாம் என்னென்னு புரியல. என்ன டிசையர், சைத்தன்ய தாஸ்க்கு என்ன டிசையர் இருக்கும், எப்படி மகாபிரபு வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அவருக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு என்ன டிசையர் இருக்குன்னு சொல்லி. உடனே மகாபிரபு வந்து அந்த கோவிந்தா பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி சைத்தன்ய தாஸ்க்கு வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு ஆசை. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன். அவருக்கு முன்னாடியே சொல்கிறார், இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சன் வந்து பரப்பார். ஸோ ஈ வில் பி த மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மை லவ். கௌரசக்தி, அவர் வந்து கௌரசக்தி. ஸோ அவர் வந்து இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மீ அப்படிங்கிறார். ஹீ வில் இன்க்ரீஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் என்தூசியாசம் ஃபார் டிவோஷன். கிருஷ்ண பிரேமை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பைரேஷனாக இருப்பார். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி மூலமாக நான் வந்து இந்த பக்தி கிரந்தங்களை நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வருவேன். ஸ்ரீனிவாச அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீனிவாசா. அவர் முதலே குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறாரு. அந்த விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன விருப்பம்னு சொல்லி முதலே சொல்லிடுறாரு. இந்த குழந்தை பேர் ஸ்ரீனிவாசா. அவர் மூலமாக இந்த கிரந்தங்களை நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். உடனே வந்து கோவிந்தா ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி. ஸோ உங்கள் பையன் பேர் ஸ்ரீனிவாசா பிறப்பார்.
அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸ்ரீனிவாசான்னு நீங்கள் வந்து பேர் வைங்க, மகாபிரபு பேர் வச்சுட்டாரு. ஸோ உடனே மகாபிரபுவோட பிளெஸிங் வாங்கினோடனே திருப்பி வந்து அவங்க பெங்கால் போயிடுறாங்க. உடனே இம்மீடியட்டாக ரொம்ப சீக்கிரமாக அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது, ஸ்ரீனிவாசா. அது வந்து அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்குண்டின்னு ஒரு இடம் இருக்குது இங்கே, நம்ம அக்ரதீப் போகிற வழியில் அந்த இடம் இருக்குது, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியோடைய பர்த் பிளேஸ். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து அவர் வந்து வழிபட்ட விக்கிரகங்கள்லாம் அங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து அங்கே பார்க்கலாம். ஸோ உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா வந்து ரொம்ப பேரண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப டிவோஷனோடு இருந்தார். லக்ஷ்மி பிரியா மற்றும் சைத்தன்யதாஸ் அவங்ககிட்ட வந்து நிறையா மகாபிரபு லீலைகள்லாம் நிறையா கேட்டுக்கிட்டாரு. ஏன்னா வந்து குழந்தை பிறந்தோடனே திருப்பி வந்து சைத்தன்யதாஸ் வந்து இந்த அவங்க அம்மா 2 பேரும் வந்து ஸ்ரீனிவாச குழந்தையை வந்து கொண்டு போய் மகாபிரபுடைய பிளெஸிங்ஸ் வாங்க வச்சாங்க. குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது மகாபிரபு பிளஸ் பண்ணார் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது. ஆனால் அந்த குழந்தை அந்த ஞாபகம் இல்லையே, மகாபிரபு பார்த்த ஞாபகம் இல்லையே ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியாவுக்கு. ஸ்ரீனிவாசுக்கு வந்து அப்போ வந்து அவர் ஸ்ரீனிவாஸ் தான், ஆச்சாரியான்னு பேர் வரல. ஸோ ஸ்ரீனிவாசா வந்து ஞாபகம் இல்லையே. பட் இருந்தாலும் மகாபிரபு லீலைகள்லாம் வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நிறையா வந்து மகாபிரபு லீலைகள்லாம் கேட்குறாரு. எப்படியோ தெரிய வருது அவருக்கு, இந்த மாதிரி வந்து மகாபிரபு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து தன்னுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து முடிக்க போகிறாருங்க அப்படின்னு சொல்லி. உடனே வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பாவும் வந்து தவறிடுறாரு. அவங்க அப்பா தவறினோடனே அந்த அப்பாவோடைய தவறு, அந்த பிரிவு துயரில் வாடுறாரு. அவங்க அப்புறம் அப்பா தவறினோடனே அம்மாவும் அவரும் சேர்ந்து சாக்கண்டி வில்லேஜ்லேருந்து அவங்க வந்து ஜாஜிகிராம் அவங்க தாத்தா ஊருக்கு போயிடுறாங்க. உடனே அங்கேருந்து வந்து திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தெரியுது, இந்த மாதிரி மகாபிரபு லீலைகளை முடிக்க போகிறாருன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுன்னா அங்கேருந்து அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு பூரிக்கு ஓடி போகிறார் மகாபிரபு பார்க்குறோன்னு சொல்லி. ஏன்னா குழந்தையா இருக்கும் பார்த்து ஞாபகம் இல்லை, பார்க்கணும் ஓடி போகிற. அதுக்குள்ளே வந்து மகாபிரபு தன்னோட பாஸ்ட் டைம்ஸை முடிச்சுட்டாரு, பூரி போகிறதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சுக்கிட்டாரு. உடனே வந்து சீனிவாசா வந்து நான் வந்து மகாபிரபு பார்க்காம தரிசனம் பண்ணாமல் என்ன வாழ்க்கை, தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு. ஸோ உடனே மகாபிரபு வந்து கனவில் வந்து இந்த மாதிரி உன் மூலமாக நிறைய சர்வீஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி நீ தான் வந்து சாஸ்திரங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய பக்தர்கள்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பூரியோடைய யாத்திரை நீ முடிக்கணும்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுவார், கனவில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவார். உடனே பூரி போய் அங்கே ஜெகநாத பலசுந்தரை பார்ப்பாங்க. மகாபிரபுடைய அசோசியேட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. ராமானந்த ராய், சிக்கி மகதி, சர்வம் பட்டாச்சாரியா, வக்ரேஸ்வர் பண்டிட், கோவிந்தா, சங்கர பண்டிட், கோபிநாச்சாரியா, அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து அவங்க ஆசீர்வாதம்லாம் வாங்குவார். உடனே பூரியில் கொஞ்ச நாள் இருப்பார். உடனே கதாதர பண்டிட்டை பார்ப்பார். கதாதர பண்டிட் வந்து பாகவதம் டீச் பண்ணி கொடுப்பாரு ஸ்ரீனிவாசாக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜீவகோஸ்வாமி பார்ப்பார். அப்புறம் நவதீப் வருவார். நவதீப் வந்து அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வம்சிவதன் டாக்கூர் பார்த்து இவரை வந்து இவ்வளோ சோகத்தில் இருக்கார், மகாபிரபு பிரிவு தாங்க முடியாமல் இருக்காருன்னு சொல்லி எப்படியாவது விஷ்ணு பிரியாவுடைய தர்சனம் வந்து இவருக்கு கிடைச்சதுன்னா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி விஷ்ணு பிரியாவுடைய தர்சனம் கிடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார். விஷ்ணு பிரியாவுடைய அந்த துறவர மனப்பான்மை, மகாபிரபுவோடைய பிரிவு தாங்கி இந்த பிரிவு துயரில் வாடிட்டு இருக்காங்க, அதை பார்த்து அவங்க பக்தி, அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிவோட்டிஸோட பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கிறாரு. நிறைய பக்கம் ட்ராவல் பண்ணுறாரு. சாந்திப்பூர் போகிறாரு. ஸோ கானக்குல், கிருஷ்ணாநகர், ஸ்ரீகண்டா, அங்கே போய் எல்லாம் தாமோதர பண்டிட், சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரி, கதாதர் தாஸ், ஜானவி மாதா, வசுதா தேவி, இவங்க எல்லாத்தோடைய பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கிறாரு. கடைசியில் வந்து விருந்தாவன் வராரு. விருந்தாவன் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமியோட பிளெஸிங்ஸ்லாம் வாங்குறாரு. ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து அவர் வரதுக்கு முன்னாடியே ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியும் தன் பாஸ்ட் டைம்ஸை முடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனால் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி, கோபாலப்பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி இன்னும் இருக்காங்க, அவங்க பிளெஸிங்ஸ் மட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து அவர்கிட்ட நிறைய வேதங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டாரு. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ஸ்ரீனிவாசர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து வேதங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டாரு. அப்புறம் வந்து ஒரு சமயம் வந்து அவர் கேட்டார், இந்த மாதிரி சீக்கிரட்டாக மறைமுகமாக உஜ்வல் நீலாமணிலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து சொல்கிறத வந்து பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அன்னிலேருந்து தான் ஜீவகோஸ்வாமி தான் அவர் பேர் வச்சார், ஆச்சாரியான்னு பேர் வச்சார். அதுலேருந்து ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியான்னு அவருக்கு வந்துச்சு. ஜீவகோஸ்வாமி தான் வந்து நரோத்தம் தாஸுக்கு வந்து நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர்னு பேர் வச்சார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க தான் வந்து விருந்தாவனத்தில் கூடிய ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமியுடைய அந்த எழுதின கிரந்தங்களை வந்து ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர் அவங்கெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணி தான் வந்து அங்கேருந்து மாட்டு வண்டியில் அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நவதீப்புக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துறாங்க. அவங்க எழுதின கிரந்தங்கள்லாம் விருந்தாவனத்துலேருந்து. ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கில் அடங்காத எண்ணில் அடங்காத லீலைகள்
மகாபிரபுவோடைய அசோசியேட்ஸ் வந்து செய்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரஜலீலையில் வந்து அவங்க மணிமஞ்சரி, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா வந்து மணிமஞ்சரி வந்திருக்காங்க. हरे कृष्णा गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय, धनंजय पंडित की जय, गदाधर दास गोस्वामी महाशाय की जय, श्रीनिवास आचार्य की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.